قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کس طرح ہن پھیلائے ہوئے ہے، کس طرح سے وہاں پہ ایک بار پھر دہشت گردی کی پیدر پہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی طرف سے عزم استحکام آپریشن کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کی اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو اسی دوران جب یہ اعلان ہوا، جب یہ معاملات چل رہے تھے، ایک بہت بڑا کمانڈر ٹی ٹی پی کا، خالد ٹی ٹی پی کا گرفتار ہوا۔ مولوی منصور ان کا نام ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی اس وقت کی جو مجلس شورا تھی، دفاعی مجلس شورا، جس میں جنگ کے حوالے سے، جس میں عسکری معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے یہ مولوی منصور صاحب ہیڈ تھے، سربراہ تھے۔ یہ سارا کچھ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اسی ویب کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور کمانڈر بھی گرفتار کیا گیا ہے، لیکن یہ بڑا کمانڈر تھا۔ اور وہاں پہ جو کوئی 2014 سے پہلے اور خصوصی طور پر 2014 کے بعد اب تک ہو رہا تھا، اس کی قیادت میں، اسی کے حکم پر، اس کی ہدایات پر یہ خود بھی ان میں حصہ لیتا تھا اور منصوبے بھی مولوی منصور صاحب بناتے تھے۔ وہ گرفتار ہو گئے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ ہمارے اداروں کی۔ لیکن وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی عزم استحکام آپریشن شروع نہیں ہوا۔ ابھی اس حوالے سے حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں اور دیگر پارٹیاں بھی ہیں۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، دو ٹوک کہا ہے کہ ہم ایسے آپریشن کی حمایت نہیں کرتے۔ اس آپریشن کے بغیر بھی ایک بہت بڑی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، یہی ثابت ہوتا ہے کہ بڑے کسی منظم اور مسلح آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جس طرح سے ضرب عضب آپریشن ہوا تھا، ایسا مسلح اور بہت بڑا آپریشن نہیں ہو رہا جس میں اتنی زیادہ نقل مکانی ہو، جس میں اتنی زیادہ نقل و حرکت ہو، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے، لوگوں کو بے گھر کیا جائے۔ لیکن آپریشن ہو رہا ہے، اتنا بڑا نہیں ہو رہا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا، لیکن خیبر پختونخوا حکومت اور تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان، دیگر کئی جماعتیں اس کی حمایت نہیں کر رہی۔ بہرحال آپ نے دہشت گردی پر قابو پانا ہے تو اس طرح سے، جس طرح سے مولوی منصور کو گرفتار کیا گیا ہے، باقی دہشت گردوں کا کلا کما بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک الگ سے بحث ہے کہ عزم استحکام آپریشن لاٹ کیا جائے، کب کیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت اتفاق رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ الگ ایشو ہے، الگ بحث ہے۔ لیکن اس مولوی منصور کی طرف سے جو کچھ اعتراف کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھارتی راہ ہمیں فنڈنگ کرتی ہے۔ کس کو فنڈنگ کرتی ہے؟ ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان میں اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان میں ان کا کتنا زیادہ ہولڈ تھا، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں، معاشرے میں یہ کس حد تک شرائط کر چکی تھی۔ قبائلی علاقوں میں ان کا مکمل کنٹرول تھا، مکمل ہولڈ تھا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی نام نہاد شریعت نافذ کر رکھی تھی۔ ایسے ہی یہ شریعت پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اور ان کے آپ مقاصد دیکھ لیں کہ ٹی ایچ کیو پر حملہ، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، مہران نیول ایئر بیس پر حملہ، اور یہ طیارے جس طرح سے دو تباہ کیے گئے، پاکستان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور پھر سرگودا بیس پر حملے، کامرا بیس پر حملہ، اور پشاور سے مغلی کوئٹہ بیسز پر حملے، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کو اڑایا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ لوگ دفاعی تنصیبات حملے میں ملوث تھے۔ آج ان کی طرف سے کہا گیا، مولوی منصور کی طرف سے، کہ بھارت فنڈنگ کرتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی کسی شک کی بات نہیں تھی، بھارت اس حوالے سے فنڈنگ کرتا رہا ہے۔ تو مولوی منصور کی گرفتاری کے بعد دیگر گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ قبائلی علاقوں میں کس طرح سے وہاں پہ ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے، اپنی مرضی کی انہوں نے شریعت نافذ کی ہوئی تھی۔ ٹھکانے ان کے مضبوط ٹھکانے، اسلحہ کی فیکٹریاں، وہاں پہ تربیت گاہیں، سارا کچھ مکمل ہولڈ اس ضرب عضب کے ذریعے ہماری پاک فوج نے اور پورے پاکستانیوں نے مدد کر کے وہاں سے ان لوگوں کو نکالا۔ یہ فرار ہو کر افغانستان چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی پاکستان میں آمد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کا دور حکومت تھا، ان کو پاکستان میں لا کے بسایا گیا۔ تو کیا عمران خان اتنی پاور میں تھے جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے کہ عمران خان اتنا بڑا ان کی حکومت فیصلہ کر لیتی؟ بہرحال یہ لوگ پاکستان میں آئے، حالات ایک بار پھر خراب ہونا شروع ہو گئے، اور آج دہشت گردی
जिस सतह पर जा चुकी है वो सबके सामने है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही की। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये लोग एक मरतबा फिर वो उनको दहशतगर्द नहीं कहते। मौलाना फजल रहमान उनकी मौलाना फजल रहमान उनके किसी दौर में बड़े ज़बरदस्त हामी हुआ करते थे, आज भी उनके मुखालिफ नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये निशानदेही की गई है कि वो लोग पाकिस्तान में आके कई इलाकों पर तसल्लुत हासिल कर चुके हैं, लेकिन उस तरह से अभी उनका कब्जा तसल्लुत नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि चंद माह बाद मुझे ये लगता है कि इन लोगों का वहाँ पे कबायली कुछ इलाकों में, सारे कबायली इलाकों में नहीं जहाँ पे पहले इनका कंट्रोल था, मुकम्मल कंट्रोल था, पाकिस्तानी रियासत की रेट बिल्कुल जीरो हो चुकी थी और इनकी रेट मजबूत थी। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई सद्भाव ना किया गया तो चंद महीने में अमारात इस्लामिया वहाँ पे कायम हो जाएगी। अमारात इस्लामिया क्या है? अफगानिस्तान में जो आज हुकूमत है उसको अमारात इस्लामिया कहा जाता है। वहीं से लोग शरायत करते हुए, वहीं से लोग आते हुए पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में आ चुके हैं और उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगले चंद माह में उनकी यहाँ पे एक बार फिर सल्तनत कायम हो जाएगी। इसका सद्भाव क्या हो सकता है? सद्भाव ये हो सकता है कि हमारे अदारे बगैर किसी मसरत के, बगैर किसी को कोई रियायत दिए ऑपरेशन करें। नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है, उसमें सहूलतकारों के हवाले से भी कुछ न कुछ मौजूद है। सहूलतकारी के बगैर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवाता है अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते और कुछ उसके पाकिस्तान के अंदर भी स्लीपिंग सेल मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर स्लीपिंग सेल उसी वक्त का फरमा हो सकते हैं जब वहाँ पे उनको सहूलतकारी हो। सहूलतकारी करने वाले कौन लोग हैं? ज़्यादातर अफगानी हैं। वो दहशतगर्दी के लिए भारत उनको इस्तेमाल भी करता है और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो खुद भी दहशतगर्दी करते हैं, किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी तालिबान से एक उम्मीद थी, जो अफगानिस्तान में हुकूमत बनी है वो पाकिस्तान की हमायत करेंगे, लेकिन वहाँ पे भारत डेवलपमेंट के लिए, तरक्याती कामों के लिए बैठा हुआ है। भारत के लिए मजीद आसान हो गया है, तालिबान उनके मरहूने मिन्नत हो गए हैं, तालिबान उनसे लेके खाने लगे हैं जो उनकी हुकूमत है। तो कैसे वो भारत को आके दिखाएंगे? बल्कि तालिबान भी भारत के इस मामले में मदद कर रहे हैं, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फजाइया की तरफ से अफगानिस्तान में मौजूद उन कैंपों को निशाना बनाया गया था जिसमें पाकिस्तान से फरार होकर टीटीपी के लोग बैठे हुए थे। वहीं से वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, ऑपरेशन करवाने में मददगार साबित होते हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से जिस खतरे की निशानदेही की गई है उससे निपटने के लिए यही हो सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए सहूलतकारों को किसी किस्म की रियायत ना दी जाए। वो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मजहबी पार्टी है या सियासी पार्टी है, कोई ग्रोह है, कोई ग्रुप है, उनके खिलाफ ये इंतजार किए बगैर के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक लम्हे के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कार्रवाइयाँ करें, फोर्सेज आपके पास मौजूद हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। बस एक यही रास्ता रह गया है कि सहूलतकार और जो अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं एक एक को उनके मुल्क भिजवाया जाए, क्योंकि अब वहाँ पे अमन कायम हो चुका है। उनके साथ भी किसी किस्म की रूयात की जरूरत नहीं है। निगरान हुकूमत के दौर में उनको पाकिस्तान से भेजा जा रहा था अफगानिस्तान में या दीगर ममालिक में। निगरान हुकूमत गई तो शहबाज शरीफ की, जिसको वो कहते हैं जमहूरियत हुकूमत आ गई, तो इनको आवाम से वोट लेने की जरूरत नहीं थी, ना आवाम ने वोट दिए हैं। बहरहाल ये आ गए, लेकिन इन्होंने कई फैसले सियासी मुफादात के लिए करने होते हैं। तो ये अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से, इनसे हो सकता है कल इनको वोटों की जरूरत पड़ जाए, ये उनको मुल्क से बाहर भिजवाने पर तैयार नहीं होंगे आज की हुकूमत। तो फिर अदारों को ये नोटिस लेना चाहिए कि जितना जल्द मुमकिन हो सकता है अफगान महाजरीन से जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, या तो इनको कैंपों में रखा जाए जिस तरह से ईरान ने रखा, या फिर इनको सलाम करके जैसा कि पहले सलाम किया जा रहा है, अब बाकी जो रह गए उनको साथ सलाम करें और पाकिस्तान से रफू चक्कर करवा दें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।